دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 23، 24 اور 25 تاریخ کو جو شخص بھی یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ آج اگر ماہ رجب کی آپ لوگ 23، 24، 25 تاریخوں میں سے کوئی سی بھی ایک تاریخ کو اگر آپ لوگ یا رزاقو اور یا فتاحو کا یہ خاص عمل پڑھ لیں گے، اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کو دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا۔ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستوں، ماہ رجب کا یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، اور جو بندہ بھی ان 3 تاریخوں میں سے یعنی 72 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے، کل 24 ہے اور پھر 25 ہے، یعنی جمعۃ المبارک کے دن کو پڑھ لیں یا ہفتے کو پڑھ لیں یا اتوار کو پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ لوگوں نے یا فتاحو اور یا رزاقو کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیت ہے جسے الف لام میم کہتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ آج اس خاص عمل کو پڑھیں گے تو یقین کریں، صبح وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، یہ تسبیح ایسی کامل اور ایسی جامع ہے کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس کو دن بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج آپ کا جو مقصد ہے، آج آپ کی جو حاجت ہے، آپ لوگ اللہ پاک سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ آج ماہ رجب کی 23، 24، 25 تاریخ میں سے کسی بھی دن جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، اور آپ سب لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 23، 24، 25 یعنی 72 گھنٹوں میں سے کسی بھی ایک وقت یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کریے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تمہیں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کا واسطہ، ہم سب کی ہر دل کی نیک اور جائز حاجات کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، عزت والا، برکت والا، ایسا پاکیزہ رزق اور ایسا طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگ نمازیں نہ چھوڑیں، ہم لوگ اپنے والدین کی گستاخیاں نہ کریں۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو ایسا بابرکت رزق عطا فرما، رزق قصیر عطا فرما، رزق کریم عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو اخلاق والی بنا دے، ہماری زبان کو میٹھی بنا دے۔ میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔
जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं। तेरे सामने हाथ फैलाकर मेरे मौला मांगता हूँ, उन बहनों के रिश्तों के बेहतरीन असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहरों की भी गुजरे। ए मेरे मालिको मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, कुफ्फार पर जो तूने गहरी ज़रब मारी है, मेरे मौला उस अजाब में मजीद शिद्दत पैदा कर दे। मेरे मौला, उनको और उस अजाब में झुलसा जिस तरह से फलस्तीन और बर्मा में इन लोगों ने अजाब मुसलमानों पर डाला, बच्चों को कत्ल करा, इस तरीके से इन लोगों को भी अपने अजाब का मजा चखा। और जो हम में मुनाफिकीन हैं उनको जाहिर फरमा, उनको नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। हम सब ने कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। और अल्लाह वालों, आज माह रजब की 23 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इस जुम्मे को दौलत वाला जुम्मा भी कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा, हत्ता के रात 9, 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है और आप सब लोगों को ही पढ़ने की मुकम्मल इजाजत आम है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है और सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, लाइलाज बीमारी के हल के लिए, मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां, पूरे साल की रहमतें, बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, पूरे साल के रिस्क का इंतजाम कराना चाहते हैं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज माह रजब की 23 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन, जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, रब की जात झोलियां भर भर के अता फरमाएगी। आज मांगते वक्त अपने प्यारे हबीब के सदके मांगना, हर हाजत पूरी हो जाएगी। शर्त यह है कि आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि ये अमल पढ़ते दौरान आप जो मांगेंगे वो मिलकर रहेगा। तो फिर क्यों रब्बे करीम से वो मांगा जाए जिसकी आपको जरूरत ना हो। तो बेहतर वही है कि वही मांगा जाए जिसकी आपको ख्वाहिश हो। इसलिए मैं आपको बारहा कहता हूं, अपनी हाजत की, अपनी ख्वाहिश की आप लोगों ने पहले नियत कर लें और वजीफा करते वक्त अपने उन मामलात के बारे में सोचते रहें या कहीं लिख लें, ताकि आपका पर्चा आपके सामने हो, आपकी नजर पड़ती रहेगी तो आपको पता होगा कि आपका मकसद क्या है। अपने खास मकसद की नियत करिए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊस और तस्मीहा पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। ताऊस तस्मीहा पढ़ने के बाद दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या रब्बना का वजीफा है। ये एक ऐसा अमल है, अल्लाह वालों का कहना है कि जब इंसान रजब की 23 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन हुर्मत वाले महीने में खास कबूलियत की घड़ियों में या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ता है तो अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो पा लेता है।
آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یعنی آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، زیادہ تر ہماری پریشانیاں، ہمارے نصیب کا خراب ہونا لا حول ولا قوت کا اس کا حل ہے۔ یعنی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ رب کی پکڑ میں ہمیں لے جاتے ہیں۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کرے اور وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہوئے، اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جب رب ناراض ہوتا ہے، جب رب کی رحمتیں ہم سے لوٹ لی جاتی ہیں، ہم سے پھیر دی جاتی ہیں، اللہ والوں، پوری دنیا بھی اگر آپ کی مدد کرنا چاہے تو آپ کی وہ مدد ہرگز نہیں کر سکتی۔ آپ نے 10 بار سنا ہوگا لا علاج بیماری ہو گئی۔ اللہ والوں، قرآن میں ایسی کوئی بیماری نہیں جو لا علاج ہو، ہر بیماری سے علاج موجود ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی لا علاج ہو گئے ہیں، آپ کی غریبی لا علاج ہو گئی ہے، آپ کی بیماری لا علاج ہو گئی ہے، آپ کی سوچ لا علاج ہو گئی ہے، یعنی جو چیز بھی ہے، جو مقصد بھی ہے، جو حاجت بھی ہے، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں میرا رشتہ ہو نہیں سکتا، لڑکی کرنا چاہتی ہے یا لڑکا کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں، رب کی رضا ہر کام میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو آپ بسم اللہ پڑھ کے کرو تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے۔ برکت کا مطلب رب کی رضا ہے، رب کی رضا شامل ہو جائے۔ آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لغوی معنی ہی نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اللہ والوں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ قرآنی آیت ہے کہ یقین کریں آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے گی، اور تیسرے کلمے کے اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ موجود ہے۔ اللہ والوں، آپ نے بچپن میں سنا ہوگا شیطان کو اگر دیکھ لو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پورا بھی پڑھ لیں، علی العظیم بھی پڑھ لیں، جب بھی یقین کریں اس آیت کے ترجمے میں ہمیں شیطان کا ذکر ہی نہیں ملتا، رب کی پاکی کا ذکر ملتا ہے، رب کی بڑائی کا ملتا ہے، رب کی اہمیت، رب کی ربوبیت یعنی رب کی تعریف کا ذکر ملتا ہے، شیطان کا ذکر نہیں ملتا۔ یعنی جب رب کی تعریف بیان کی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی جب بھی کسی عظیم چیز کو دیکھو، کسی خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھو تو سبحان اللہ کہو، یعنی رب کی پاکی بیان کرو، اور جو بندہ رب کی پاکی بیان کرتا ہے شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اتنی ڈیٹیل میں سمجھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں۔ آج آپ کی انشاءاللہ حاجت تو پوری ہو جائے گی، معاملات تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ لوگ دوبارہ سے اس کیچڑ میں چلے جاتے ہیں جس سے آج آپ لوگوں کو نکلنے کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جب کامیاب ہوں تو اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔
ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 70 बार 70 टाइम्स पढ़ना है। आज माह रजब की 23 तारीख है और जुमातुल मुबारक का दिन है। आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को सिर्फ 70 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। और अगर आज आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करवा ली, यकीन करें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्कियां हासिल करेंगे। अल्लाह पाक वहां से रिस्क अता फरमाएगा, आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग इस वजीफे को बहुत ध्यान से समझें और फिर करें। इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग यकीन करें हैरान और परेशान हो जाएंगे। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू, देखिए रब का एक जाती नाम है, सिफाती नाम है या फत्ताहू। इसका मतलब क्या है? या फत्ताहू एक खोलने वाले, ए फतह देने वाले, और दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू, ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों ज्यादातर वजीफों के अंदर मैं आपको या रज़्ज़ाकू का वजीफा बताता हूँ। इसकी वजह क्या है? हमारे अगर जिंदगी का जायजा लिया जाए तो 90% तक, 80-90% तक जो हमारे मसले निकल कर आते हैं वो हमारी कमाई यानी पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही आके खत्म हो जाते हैं। किसी को पैसों का मसला है तो या रज़्ज़ाकू बढ़े, किसी की औलाद नहीं हो रही वो या रज़्ज़ाकू बढ़े, किसी को बरकत नहीं आ रही तो बरकत के लिए भी या रज़्ज़ाकू बढ़े। इस तरीके से या रज़्ज़ाकू के बेशुमार फयूज़ व बरक़ात है। अगर ये वजीफा आप लोग अपनी दुकान पर पढ़ेंगे तो आपकी दुकान पर घाकों का रश लग जाएगा। ये ऐसा बाकमाल और बाबरकत वजीफा मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। आज माह रजब की 23 तारीख है, जुमातुल मुबारक का दिन है, दौलत वाला जुम्मा है, फजीलत वाला जुम्मा है, कबूलियत वाला जुम्मा है, शिफा देने वाला जुम्मा है। अल्लाह वालों जुम्मे के दिन में एक बड़ी ही खास घड़ी होती है जिसको कबूलियत की घड़ी कहा जाता है। वो असर और मगरिब के दरमियान आती है। एक और रिवायत में मिलता है कि जब खुतबा पढ़ा जाता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं और जब खुतबा एक देते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर दोबारा दूसरा देते हैं, तो जब पहली बार खुतबा दे के बैठे दिल ही दिल में, जबान भी नहीं हिलानी और आपकी मुंह भी ना हिले, मतलब लिपसिंग भी ना हो आपकी और अंदर की जबान भी ना हिले, दिल ही दिल में आपने अल्लाह पाक से मांगना है और उस वक्त जो मांगा जाता है वो मिलता है। तो ये 2 वक्त हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिवायतों में मिलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे औकात हैं, फजर का वक्त है, कबूलियत वाला वक्त है, लेकिन उसकी रिवायतें इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। जो मजबूत रिवायत है वो मैंने आपको बता दी। जब आप लोग या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को 33 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने चौथे नंबर पे यानी चौथा और आखिरी अमल आप लोगों ने आखिर में अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों आपने बहुत सारी दुकानों में, बहुत सारे घरों में लोहे कुरानी लटकी हुई देखी होगी। अलिफ लाम मीम, यासीन, हा मीम ऐन सीन काफ, इस तरीके से बहुत सारी लोहे कुरानी हर घर में बरकत के लिए। और जिस घर में लोहे कुरानी लटकी हुई होती है शैतान उस घर में नहीं आता और बरकत भी उस घर से नहीं उठती। तो आज आप लोगों ने माह रजब की 23 तारीख जुमातुल मुबारक के दिन आपने आखिर में अलिफ लाम मीम को सिर्फ 70 बार पढ़ना है और छोटा मोटा सदका भी साथ में लाजमी करना है। 1 मुट्ठी चीनी का कर लें, अगर आपके पास चीनी घर में मौजूद नहीं है, आप बाहर है, ऑफिस में, दुकान में हैं, आप इस अमल को वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ रकम सदका अल्लाह पाक की बारगाह में जरूर करनी है। अल्लाह पाक की राह में जरूर कोई छोटा मोटा सदका जो आपकी तौफीक हो वो लाजमी करें। पानी के गिलास पे इस वजीफे को पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है, ताकि जो उसकी बरकतें होती हैं वो गिलास में जाएंगी। जब आप पानी पिएंगे तो वो सारी आपके जिस्म में बरकतें चली जाएंगी, फिर जिस्म के रेशे रेशे से आपकी बीमारियों का भी खात्मा होगा और आपके लिए बेशुमार की आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह वालों इस तरीके से आज माह रजब की 23 तारीख को आप लोगों ने ये 4 अमाल करने हैं।
ویڈیو کی بہترین رہنمائی کے لیے آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے. اگر پانی کا گلاس رکھا ہے تو پانی کو پی لیں. اس کے بعد دعا مانگنا شروع کریے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے اپنی شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.